اللہ کی دیوی رحمت کا نام ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں کہ بیوی تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں کہ بہن بھائی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں ماں کے تعلق سے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے میں ہے. سرکار نے بیٹی کو رحمت بتایا، بیوی کو آدھا ایمان بتایا، یعنی بہن کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا. ماں کے قدم کے نیچے میں یعنی ماں کے قدم کے نیچے میں جنت بتا دیا. اس لیے میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم دوسروں کی غلامی مت کر. فیشن کے دور میں جو لوگ جیتی ہیں جینے دے. تم کنیز عائشہ بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز ام ماہنور بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز ام الخیر بن کر کے اپنی زندگی گزارنا. قسم ہے خدا کی اگر تم یہ بن کر کے زندگی گزارو گی، دنیا اگر تیری ٹوٹی پھوٹی ہو لیکن مرنے کے بعد تیرا عقبہ سنور جائے گا اور جنت یعنی میں تیرے لیے جگہ ہو جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں تو اولاد اچھی ہوتی ہے. تم شکایت کرتی ہو کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا میری تعظیم نہیں کرتا. کہاں سے وہ تعظیم کرے گا؟ کہاں سے وہ تیری عزت کرے گا؟ نہیں کہا تھا یعنی بابا فرید الدین کلشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بابا فرید الدین کلشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کر کے اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری ماں، تیرے بیٹے کے چہرے میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ تیرا بیٹا جس علاقے سے گزرتا ہے، جس وادی سے گزرتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے، تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کا دیوانہ ہو جاتے ہیں، اسلام کا کیڈر ہو جاتے ہیں. تو آپ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ یہ جملہ میری ماں اور بہن کے لیے ہے کہ ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ بیٹا یہ تیرے چہرے کا کمال نہیں، یہ تو تیری ماں کی تربیت کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھ کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا. اس لیے کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تم کو بلا وضو دودھ نہیں پلایا ہے، باوضو دودھ پلایا ہے. جب کیریکٹر ماں باپ کا اچھا ہو تو یعنی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کنیز فاطمہ بن جا، کنیز عائشہ بن جا. اسلام نے تم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. ایک صحابیہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے جس کو اسما بنت یزید کہا جاتا ہے. وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ، آج میں کئی عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں. ان کی طرف سے میں آئی ہوں کہ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میری ماں اور بہن ذرا غور سے ان کو سنیں. اسما بنت یزید نے آ کر کے کہا سرکار کئی عورتوں کی طرف سے میں آج نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کون سا سوال؟ کہا کہ یا رسول اللہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، مرد تو یعنی دیگر کام کرتے ہیں. یا رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، مرد دیگر کام کرتے ہیں. ہم عورتوں کے اوپر پردہ لازم کرا دیا گیا ہے، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، ہمارے اوپر عیدین کی نماز نہیں ہے، ہمارے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے. مرد تو ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گی. میری ماں اور بہن ذرا آپ غور سے سنیں. کل کی ماں یہ فکر کرتی تھی کہ ہماری نیکیاں کیسے بڑھ جائیں. آج کی ماں یہ فکر کرتی ہے کہ یعنی ہم فیشن میں کیسے آگے بن جائیں. آج فیشن کا مقابلہ ہوتا ہے، کل کی مائیں تلاوت کا مقابلہ کرتی تھی، عبادت کا مقابلہ کرتی تھی، اپنی نیکیوں کے تعلق سے فکر مند رہتی تھی. اسما بنت یزید نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ مرد تو آگے بڑھ جائیں گے جو کہ وہ عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ تو جہاد کرتے ہیں. حضور کے اس جملے کو سنیے اور آپ اپنی قسمت میں ناز کیجئے کہ پیغمبر اسلام نے کیا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک کہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان وہ ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عورت کا سوال دیکھو کتنا اچھا ہے اور مجھ کو یہ اچھا لگا کہ یہ اپنے دین کے تعلق سے فکر مند ہے، یہ اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تم مت گھبراؤ، تم اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرو، تم گھر میں رہ کر کے عبادت کرو، تم اپنے شوہر کا دل مت توڑو بلکہ اپنے شوہر کو خوش کر دیا کرو اپنی خدمت کے ذریعے اور اپنی محبت کے ذریعے، اپنی وفاداری کے ذریعے اپنے شوہر کو خوش کر دیا کرو. تیرے شوہر اگر عیدگاہ جاتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو تم اپنے شوہر کو تیار کر دینا. مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تیری شوہر عیدگاہ کی طرف جائے تو تم جوتے لا کر کے ان کو دو، تم کپڑا لا کر کے ان کو دو، تم ان کو سرما لا کر کے ان کو دو، تم عطر لا کر کے ان کو دو. حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجے، اللہ جتنا ثواب شوہر کو دے گا اللہ اتنی ہی نیکی بیوی کو عطا فرما دے گا.
یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو تیار کر دو، اللہ اتنا ہی ثواب اور اتنی ہی نیکی تم کو دے گا جتنی نیکی کے عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد ایک مرد کو ملتا ہے۔ یہ مقام مذہب اسلام نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے آپ اپنے مذہب پہ عمل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 10-12 سال سے ریپوٹیشن کتنے خراب ہے، ہماری بچیاں جنت کا راستہ چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ جہنم کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، لو کے نام پر۔ یعنی یہ محبت جو جہنم لے جانے والی محبت ہے، یہ پیار جو کہ دنیا میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں تو 2 مہینے کے بعد ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی پھانسی پہ لٹکا دی جاتی ہے، کوئی جلا دی جاتی ہے، کوئی کاٹ کر کے دریا میں بہا دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ دنیا تیرے پاس رہی، دین تو تم نے پہلے ہی یعنی لٹا دیا۔ اس لیے میں اپنی ماں بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ مصمم ارادہ کر لو، میں فقیر کیوں نہ بن جاؤں لیکن میں کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزاروں گی۔ مجھ کو دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھ کو تو مصطفیٰ کی جنت چاہیے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ بنا لیا، ہماری نسلیں بگڑے گی نہیں، ہماری نسلیں زبردی کی نظر آئے گی، ہماری نسلوں کا کلیان ہو جائے گا، ہماری نسلیں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ماں کا رول نسل کو بہتر کرنے میں اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں زیادہ طور پر اپنے بچوں سے لگی رہتی ہے، ان کا وقت ان کے ساتھ اسپینڈ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ماں اچھی ہوگی تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ بات دور نہ چلی جائے، میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ بات چلی تھی کہ حضور تاج شریعہ نے کیا کہا تھا کہ کہہ ان لوگوں سے کہ یہ پہلے اپنے ماں باپ کے قدم کو چومیں پھر اختر رضا کے قدم کو چومیں۔ اس کو اوریجنل پیر کہا جاتا ہے، اس کو اصلی پیر کہا جاتا ہے۔ جو رہے رضا جامع مسجد میں تو درس دے اسلام کا، جو رہے اگر افریقہ میں تو درس دے اسلام کا، جو رہے اگر امریکہ میں تو درس دے اسلام کا۔ اس لیے مجھ جیسا 1,00,000 مولوی کوئی کام نہیں کر پاتا ہے جو کام سرکار تاج شریعہ کے قدم مبارک کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ جو جیتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کا پورا وجود مقبول ہو جاتا ہے، ہاتھ چہرہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جب بھی قدم رکھ دیتے ہیں، یہی حال تھا سرکار تاج شریعہ کا۔ انڈیا کے کسی علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں تو وہاں بھی توبہ کر کے سنی سہیلا قدہ مسلمان بن جائیں، اور زمبابوے میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں اگر قدم رکھ دیں تو ڈاکٹر آپ کی صورت کو دیکھ کر کے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں۔ چلتے چلتے ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار تاج شریعہ نے ماں باپ کی محبت کا پیغام بریلی شریف سے ہم کو دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے، ماں کس قدر آپ کے لیے کام کرتی ہے۔ ماں نرس کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں ڈاکٹر کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں دایا کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں میس میں کام آپ کے لیے کرتی ہے۔ یعنی آپ کے کپڑے کو دھلنا نرس کا کام ماں کرتی ہے، کوئی اجرت نہیں مانگتی۔ ابھی آپ نے شاعر محترم سے سنا، ماں کھانا بنا کر کے دیتی ہے، میس میں کام کرتی، کوئی اجرت آپ سے نہیں مانگتی۔ ماں یعنی آپ کو اسکول جانے کے لیے پریپیئر کرتی ہے، یعنی کوئی اجرت آپ سے نہیں مانگتی۔ دودھ پلاتی ہے، دایا کا کام کرتی ہے، کوئی اجرت ماں نہیں مانگتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کا احسان تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے میں کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک یمن سے جوان آیا، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ لاد لیا، لادنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے طواف کرائے، طواف کرانے کے بعد میرے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور ان کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، اس لیے کہ وہ سنگل نہیں ڈبل تھا، ان کی کاندھے پہ ان کی ماں بھی تھی اور ان کو طواف کرا رہا تھا اور اس کا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ کیا کہا اس نے؟ یمن سے آنے والے اس جوان نے کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا اور اس گرمی میں خانہ کعبہ کا طواف کرایا ہے، میرے قدم چور ہو گئے، میں پسینہ سے شرابور ہو گیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جلیل القدر صاحب رسول کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کو ایک دن اٹھانے کا کام کیا، تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھ کو شکم میں اٹھانے کا کام کیا ہے، ابھی تو ایک دن کا حساب برابر نہیں ہوا ہے، تم حق
ادا نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اسی میں بھی دنیا بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے اور بزرگوں سے محبت کیجیے۔ غوث پاک کی کرامت کو لوگ بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی یعنی اس کرامت کو کم بیان کریں جس میں آپ نے مردے کو زندہ کیا، جس میں آپ نے کشتی کو یعنی باہر نکال دیا۔ غوث اعظم کی اس کرامت کو بیان کریں کہ غوث اعظم نے کس قدر لوگوں سے محبت فرمائی، کس قدر طالبان علوم نبیہ سے آپ نے محبت فرمائی، کس قدر ان کو پیار کی نظر سے دیکھا، کس قدر آپ نے دین کو زندگی بخش دی، کس قدر آپ نے اخلاق کا دریا بہا دیا۔ ولی وہ ہوتا ہے یعنی ہوا میں چلنے والا، پانی پہ تیرنے والا، یعنی آگ پہ چلنے والا، یہ ولی نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو زندہ کر دینے والا، اس کا آئینہ دار بن جانے والا، اس کا سراپا مجسمہ بن جانے والا۔ اس کی صبح دیکھے تو مدینے والے آقا یاد آئے، اس کی شام دیکھے تو مدینے والے آقا یاد آئے، اس کی گفتار سے مصطفیٰ کی گفتار کا پتہ چلے، ان کے کردار سے مصطفیٰ کے کردار کا پتہ چلے۔ نہیں سنا تھا آپ نے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ہم کو صحیح وقت پہ بیٹھاتے تو پھر تقریر شروع ہوتی، لیکن چلتے چلتے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نہ کسی تلوار نہ کسی تشدد کی بنیاد پر، اسلام محبت کی بنیاد پر، اسلام کوالٹی کی بنیاد پر، اسلام حقانیت کی بنیاد پر، اسلام اچھائی کی بنیاد پر، اسلام ضرورت کی بنیاد پر، اسلام ضرورت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسلام اپنے دامن میں اس کو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اسلام اس کو راستہ دکھاتا ہے، جب دنیا یعنی دنیا جب تنزلی کے دہانے پہ آ جاتی ہے اسلام اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں یہودی رہا کرتا تھا، یعنی یہودی رہتا تھا، وہ پردیس چلا گیا، ان کے گھر بیوی تھی، بچے تھے، ایک شب بچے رونے لگتے ہیں، بایزید بسطامی کے کان میں یہ آواز جاتی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے آتے اپنے خادم کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ پتہ کر اس گھر سے رات کو رونے کی آواز کیوں آتی ہے۔ خادم نے آ کر کے کہا تھا کہ حضور وہ یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں نہیں ہے، ان کے گھر کا آٹا ختم، یعنی ان کے گھر کے یعنی سامان ختم، ان کے گھر کا چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے، اندھیرے اور دھوپ کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی، میں نے کہا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جن کی صبح و شام دیکھنے کے بعد مصطفیٰ یاد آ جائے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ولی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، اور سچ میں امتی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ یاد آ جائے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کیریکٹر کو ایسے بنائیں کہ آپ کو دیکھ کر کے دنیا کہے یہ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جاتے ہیں، ان کے بعد آپ اپنے خادم کو بلا کر کے عصر کے وقت کہا کہ تم سامان لے کر کے آؤ، کوئی آٹا لے کے آیا، یعنی دال لے کر کے آئے، طرح طرح کے سامان ان کے گھر بھجوا دیا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے ان کا مذہب نہیں پوچھا تھا، میرے مذہب نے اس کا پیغام نہیں دیا ہے، میرے مذہب نے کہا ہے کہ پڑوس میں رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ تیرا پڑوسی ہے، مومن کامل تب ہوگے جب اس کی ضرورت کو پوری کرو گے، یعنی مومن کامل تب تم ہوگے جب اس کی ضرورت کو پوری کرو گے۔ بایزید بسطامی کئی دنوں تک آیا ہے کتابوں میں کہ مہینوں تک، خیر اتنے دنوں تک آپ بھیجتے رہے۔ جب ان کا شوہر لوٹ کر کے آیا، آ کر کے اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، کہ گھر کے سامان ختم ہو گئے ہوں گے، یعنی تیل ختم ہو گیا ہوگا، بچے روتے ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر کے کہا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پاس میں مسلمانوں کے بابا رہتے ہیں، اس نے وہ شام کے وقت میں سارا سامان مجھ کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا، وہ کہتا ہے کہ آج تو اپنا اپنوں کے لیے نہیں کرتا ہے، آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی ایک آنگن میں نہیں رہ سکتا، ٹٹی لگا لیتا ہے یا تو بونٹی بال کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پسماندگی کا عالم ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو مضبوط کیسے ہوگے، اتفاق نہیں ہوگا تو مضبوط کیسے ہوگے، اتحاد نہیں تو مضبوط کیسے ہوگے۔ تیرے پیغمبر نے محبت کا پاٹ پڑھایا تھا، آج تم اس سے جلتے ہو کہ وہ گر جائے، تیرے جلنے سے وہ نہیں گرے گا۔ اللہ جسے چاہتا بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہاں تیرے جلنے سے اتنا ضرور ہوگا کہ تیرے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی، اور اگر تم ان سے محبت کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، حضور کہتے ہیں کہ ایک
मोमिन दूसरे के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उनके हक में दुआ किया करता है। अगर तुम अपने भाई से खुश होकर के दुआ करते तो फरिश्ता तेरे हक में दुआ करता। बात दूर न चली जाए, बायजीद बुस्तामी ने कई दिनों तक उनकी खबरगिरी फरमाई। वो उस यहूदी कहता कि चल आज तो अपना अपनों के लिए नहीं करता है, वो तो हमारे मजहब का भी नहीं मुसलमान का बाबा है, चल उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चल चल करके उनका शुक्रगुजार बनते हैं। दौरे दौरे आए, उनकी बीवी भी आई, वो यहूदी कदम में गिर जाता, कहता कि सरकार आपने जो किया है एक भाई अपने भाई के लिए नहीं करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के जुमले को सुनिए, मैंने पहले ही कहा था कि वली वो होता है जिनकी सुबह शाम देख करके मदीने वाले आका याद आ जाए। तो बायजीद बुस्तामी ने उठा करके कहा था कि क्यों शर्मिंदा करते हो, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मेरे पैगंबर कहते हैं कि जो जहां रहता है उनके चार जानिब रहने वाला उनका पड़ोसी होता है, तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने पड़ोसियों के हाल चाल को नहीं जान ले। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपने पैगंबर की बातों पे अमल किया है और मैंने अपने पैगंबर के उस फॉर्मूले पे अमल किया है। यहूदी आपकी सूरत को देख करके कहता है कि जब आपके अखलाक का ये आलम है तो नबियों के इमाम के अखलाक का आलम क्या होगा। जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके नबी कितने अच्छे होंगे, आपका दीन कितना अच्छा होगा, आपके दीन की किताब कितनी अच्छी होगी। इसलिए अब देर मत कीजिए, आप हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। यानी इतना कहना था, यहूदी उसकी बीवी उसका बच्चा मुसलमान हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम जो तनज़्ज़ुली की राह देख रहे हैं, हमने मुस्तफा जाने रहमत के कानून को छोड़ दिया। ठीक कहा था किसी ने के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइख्तियार हुई अपनी। इसलिए अल्लाह तबारक तआला हमें अपने मसहब पर हज़रत सरकार से मोहब्बत की जाती है। ये इस मोहब्बत में कोई दगा नहीं, इस मोहब्बत में कोई खयानत नहीं, बल्कि इस मोहब्बत का सीला अल्लाह अता फरमाता है। हुजूर ने क्या कहा था 1400 साल पहले सरकार दो जहां ने फरमाया, हुजूर कहते हैं कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। रात के इस पहर यहाँ बैठना ये इस बात की दलील है कि न हम किसी तकरीर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, न हम अभी किसी जोरदार खिताब के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, फकत गौसे आजम के रूहानी फैज़ से माला माल होने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। यानी उसकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मोहब्बत काम आती है। हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है मैदान क़यामत में वो उन्हीं के साथ होगा। तो आज हम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन से मोहब्बत फरमाते हैं, आज हम उनकी मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, आज हम उनकी मोहब्बत की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये तो पीरों के पीर है, लेकिन जो उनसे सिलसिले का पीर होता है उस पीर का जब जवाब नहीं तो पीरों के पीर का क्या जवाब होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में पीर वो होता है जो अपना कैडर और अपना दीवाना आपको न बनाए, बल्कि वो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना और इस्लाम का कैडर आपको बना दे, उसी को हकीकत में पीर कहा जाता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक जगह हम गए थे, या नादिर भाई भी हमारे साथ में, वो पीर साहब रात भर कसीदा खानी करवाते रहे। कभी अपनी कसीदा खानी करना, रात के इस लम्हे में कोई जरूरी बात आप मुझसे सुन लें, अपनी कसीदा खानी, अपने बेटे की कसीदा खानी, अपने घर वालों की कसीदा खानी। इसने कहा कि एक जवान खतीब जो कौम को पैगाम देना चाहता है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, उसकी तकरीर हो जानी चाहिए। तो क्या कहा कि अरे जलसा ही खराब हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीर हो कैसा, पीर हो फख्रे असर ताजुश्शरिया जैसा, यानी पीर कैसा हो, पीर हो फख्रे असर ताजुश्शरिया जैसा पीर हो। मैंने कई बुजुर्गों से सुना है कि सरकार ताजुश्शरिया के सामने में जब जलसे में खड़े होकर के कोई नकीब या कोई खतीब या कोई शायर सरकार ताजुश्शरिया की शान में गुफ्तगू करने लगता या उनकी शान में कलाम पढ़ने लगता तो आप रोकते हुए कहते थे कि मेरी अजमत मत बयान कर, बल्कि सरकार की अजमत को बयान कर और कह के कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो डुप्लीकेट पीर होगा वही नाती जमाली को कहेगा कि तकरीर की जरूरत नहीं, जो असली पीर होगा वो कहेगा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम लिल्लाह की हम्द में दुनिया।
यानी जो ओरिजिनल पीर होगा कि वो कहेगा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। थोड़ी देर में आपके सामने में गुफ्तगू करूंगा वादे के मुताबिक। वही है सरकार यानी ताजुशरिया। ये कौन है ताजुशरिया? ये ताजुशरिया वो किसके पोते हैं, किसके परपोते हैं? शेख पंजाब जो अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उसने सरकार गौसे आजम को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद उसने कहा था कि हुजूर इस वक्त इस जमीन पर आपका नायब और आपका जानशीन कौन है? ये शेख पंजाब ने किससे पूछा था? जिस बड़े पीर की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं, जिस बड़े दस्तगीर की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं, जिसको अल्लाह ने ये मनसब अता फरमाया, जो अलल ऐलान मिंबर पे खड़े होकर के कहता है कदमी हाज़ही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम गायब और हाजिर वलियों की गर्दन पे रखा गया है। और कहा किसी बुजुर्ग ने ये गौसे पाक पे खुद न फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उसको इस बात की इजाजत दी, तब गौसे आज़म ने ये फरमाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ वही बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर से शेख पंजाब ने पूछा था कि हुजूर इस वक्त आपका नायब, इस वक्त आपका जानशीन इस दुनिया में कौन है? तो आपने कहा था कि तेरे ही हिंदुस्तान में बरेली में मौलाना अहमद रजा खान वो मेरा नायब है इस वक्त, वो मेरा जानशीन है इस वक्त, उसी के परपोते जिसको ताजुशरिया कहा जाता है। मैं अपनी गवाही आपके सामने में पेश करना चाहता हूँ। लोग आज गौसे आज़म की करामत को रखना चाहते हैं। आया है किताबों में कि अल इस्तिकामत को फौकल करामत, करामत से बढ़कर इस्तिकामत है। करामत तो एक यानी हिस्सा है, लेकिन इस्तिकामत जिसने दुनिया की तकदीर बदल डाली है, इस्तिकामत जिसने इस्लाम के गुलशन को गुलजार बना दिया, इस्तिकामत जिसने करोड़ लोगों को तौबा करके यानी उसको सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। गौसे आज़म निकले थे घर से अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत लेकर के, माँ मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। तो वालिदा ने क्या कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना। गौसे पाक आए, डाकुओं ने आपके काफिले पे हमला कर दिया। ये वाकया रोजाना सुनते, लेकिन इससे जो नूर मिलता है उसका एक कतरा भी हमने लिया होता तो हमारी जिंदगी रोशन हो गई होती। माँ ने कहा था बचपन यानी जवानी के जमाने में, अभी आपने अलल ऐलान ये ना कहा है कि कदमी हाज़ही अला रकबती कुल्ले वलील्लाह, लेकिन गौसे पाक यानी आते हैं आपके काफिले पे हमला हुआ और सामान लूट गया, लेकिन आपका कदम यानी कभी हिला नहीं कि आपका कदम इस्तिकामत पे जमा रहा। डाकुओं ने हमला किया, लोगों के सामान छीन लिए, लोगों के सारे सामान छीन लिए, और लोग डाकुओं से अपने सामान को बचाते। बड़े पीर दस्तगीर से किसी ने पूछा था, ऐ जवान क्या तेरे पास भी कुछ है? तो होना भी चाहिए था, और शरीयत इजाजत भी देती है कि अपनी जान और अपने माल को बचाने के लिए तुम बहाना कर सकते हो। लेकिन गौसे आज़म की इस्तिकामत को देखें, उसने क्या कहा था कि मेरी सदरी में 40 दीनार या दिरहम रखे हुए हैं। इतना सुनना था, उसको यकीन नहीं आया। मेरी माँ और बहन यहाँ बैठी हुई है, मैं कुछ खिताब उनके लिए भी जरूर करके जाऊंगा। गौसे आज़म की माँ ने नसीहत किया था, माँ जब वो लाजवाब तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है, बाप जब वो लाजवाब तो बेटा गौसे आज़म होता है। मेरी माँ और बहन, मैं आपके लिए भी कुछ जरूरी चीजें आज बता करके जाऊंगा। जब वहाँ सारे सामान लूट लिए गए, लेकिन बड़े पीर अभी नौजवान है, आपका कदम हिला नहीं है, बल्कि आपका कदम तो जमा हुआ है, आप इस्तिकामत के साथ खड़े हुए हैं। उसने कहा था कि मेरे पास भी 40 दीनार है। वो हैरान होता कि लोग माल छुपाते, ये कहता कि 40 दीनार। कहा कहाँ है? चल मेरे सरदार के पास। सरदार के पास गया, कहा कि जवान कहता मेरे पास दीनार है। कहा कि कहाँ तेरे पास दीनार? कहा मेरी सदरी में सील दी गई है वो दीनार। जैसे ही सदरी को चाक किया गया, ये बात आम है, लेकिन इससे जो नूर मिलता है आज तक आपने इस पे अमल नहीं किया। वाकई में बड़ी पीर दस्तगीर ये वो दीनार निकल आए। कहा कि लोग वो अपना माल छुपाते हैं, लेकिन तुमने अपना माल कैसे जाहिर किया? बड़े पीर ने कहा था कि मैं घर से निकलते वक्त अपनी माँ से वादा किया था कि हालात चाहे जैसे भी हो, अब्दुल कादिर कभी भी झूठ के करीब नहीं जाएगा। तो गौसे आज़म के इस इस्तिकामत ने उन रहगनों और उन डाकुओं के दिल को ऐसा हिला दिया। डाकू कहता है कि अब्दुल
अब्दुल कादिर, तुमको अपनी माँ का वादा याद है, हमको अपने रब का वादा याद नहीं। तौबा पढ़ करके सही रास्ते पे आके वली बन जाता है। तो जो काम करामत से नहीं होता वो काम इस्तिकामत से हो जाता है। नारे तकबीर। यानी जो काम करामत से नहीं होता। धीरे से बोलिए, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? जोर से लगे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम गौस रजा साहब किबला मरकजी। यानी जो काम करामत से नहीं होता वो काम इस्तिकामत से हो जाता है। गौसे आजम के इस्तिकामत ने ही उनको तौबा करने पे मजबूर किया, या और कोई बात नहीं। आपके इस्तिकामत ने उनको तौबा करने पे मजबूर किया। रहजन थे, डाकू थे, तौबा करके ऐसे बने कि अपने वक्त की वली बन गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्तिकामत बहुत जरूरी है। तो सरकार ताजुशरिया जब भी रजा जामे मस्जिद से बाहर निकलते थे, मैं अपने आंखों की देखी की गवाही मैं आपको सामने में रखना चाहता हूँ। जैसे ही आप रजा जामे मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग आपको घेर चाहते कि आपके कदम को चूम लूं, आपके यानी हाथों को बोसा दे दूं। लेकिन सरकार ताजुशरिया पूछते थे कि इन लोगों से पूछो कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा हाथ चूम ले, मेरे पाँव चूम ले। लेकिन इन लोगों से ये पूछो कि ये लोग माँ बाप के कदम चूमते हैं या नहीं चूमते हैं। क्या कहा सरकार ताजुशरिया ने? इसलिए मैं कहता हूँ जो डुप्लीकेट पीर होगा वो अपनी कसीदा खानी करवाएगा और नाती जानी से कहेगा कि तकरीर क्यों करवाते हो। जो वाकई में पीर होगा वो अपना नहीं मुस्तफा का दीवाना बना देगा, वो दीन का दीवाना बना देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला का फर्माबरदार बना देगा। क्या कहा सरकार ताजुशरिया ने कि इन लोगों से ये पूछो कि ये लोग अपने माँ बाप के कदम चूमते हैं या ना चूमते हैं। ये आपने तालीम वहाँ फरमाई, कहा कि पहले अपने माँ बाप के कदम चूम फिर अख्तर रजा के कदम को चूमना। यानी बरेली से एक मजाज और ताजुशरिया ने एक पैगाम दे दिया कि तुम चले जाओ देवा पडवा महारारा, लेकिन तेरा पहला पीर तेरे घर में रहा करता है। यानी तेरा पहला पीर न देवा में रहता है, न कलियर में रहता है, न निजामुद्दीन में रहता है, न बगदाद में रहता है, न अजमेरी मोहल्ला में रहता है, न बरेली में रहता है। तेरा पहला पीर माँ बाप की सूरत में घर में रहा करता है। अगर तेरा पहला पीर राजी होगा तो बगदाद का फैजान तेरे ऊपर होगा, देवा का फैजान तेरे ऊपर होगा, गरीब नवाज का फैजान तेरे ऊपर होगा, निजामुद्दीन औलिया का फैजान तेरे ऊपर होगा, मखदूम बिहारी का फैजान तेरे ऊपर होगा, यानी आला हज़रत का फैजान तेरे ऊपर होगा। हुजूर ने कहा रज़ाउल्लाह फी रज़ाइल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में रखती है। जब माँ बाप राजी होते हैं तो गौसे आज़म भी राजी होते हैं, गरीब नवाज भी राजी होते हैं, अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बस चंद बातें और आप यानी नसीहत के तौर पे अपने दामन में लेकर के रात के आखिरी हिस्से में चले जाएं। पहला पीर घर में होते हैं माँ बाप की सूरत में। माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो आपका कोई भी काम कारगर नहीं होने वाला है। आपकी इबादतें लटकी रहेंगी यहाँ तक आप अपने माँ बाप को राजी कर दें, उनको खुश कर दिया कर लें। माँ बाप राजी हैं तो हर दरवाजा खुलता चला जाता है, यानी हर रास्ता आसान होता चला जाता है। यही बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर है, इनके ताल्लुक से किताबों में आया है। आपकी माँ फरमाती है जिस गौसे आजम की मजलिस सजाए हुए हम यहाँ बैठे, यहाँ क्या पूरी दुनिया में लोग उसकी मजलिस सजाए हुए हैं। जिन्नात भी बेशुमार गौसे आजम के मुरीद हैं, वो उनका जिक्र और तस्करा करते हैं। ये बड़े पीर ऐसे हैं जिसका तस्करा सिर्फ जमीन पे नहीं होता, बड़े पीर का तस्करा वो आसमान की बुलंदियों पे हुआ करता है, यानी बड़े पीर का तस्करा होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ यही बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर है, जिनकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब अब्दुल कादिर छोटा था तो मेरे साथ सोया करता था, और जब मेरे साथ सोता था तो आधी रात गुजरती थी। मैं अपनी माँ और बहन से कहना चाहता हूँ कि तुम अपना किरदार बुलंद कर लो, इस्लाम तुमको
बड़ी इज्जत दी है। इस्लाम ने तुमको इतनी इज्जत दी है कि दुनिया में किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी है। ये सिर्फ मेरी किताब तो कहती है। हिंदुस्तान का एक दानिश्वर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उसने इस्लाम का मुताला करने के बाद, पैगंबर इस्लाम का मुताला करने के बाद डॉक्टर रामकृष्ण राव ने कहा था कि मैं इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ करके तंग रह जाता हूँ। लोग कहते हैं कि बर्तानिया डेमोक्रेसी का केंद्र है, डेमोक्रेसी का केंद्र है, लेकिन बर्तानिया ने यानी बेटी के ताल्लुक से जो कानून बनाया था वो 1881 में बनाया था कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाना चाहिए इस्लाम के पैगंबर पर। जिस वक्त न पढ़ने पर पढ़ाने का कोई माहौल, जिस वक्त इंसान के अंदर इंसानियत तक मौजूद नहीं थी, लोग को काटने दौड़ते थे। शराब आम, जुआ आम, जिना आम, कत्लो गारतगिरी आम। उस वक्त इस्लाम के पैगंबर ने अरब के रेगिस्तान में एक शानदार ये अमल इंसान को अता करते हुए कहा था कि जैसे बेटा यानी तेरी औलाद है, उसी तरीके से बेटी भी तेरी औलाद है। इस्लाम के पैगंबर ने कहा था कि बेटे को अगर बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा तो बेटी को भी बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। वो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहते हैं कि जहां दुनिया आज इस नतीजे पे पहुंची है, इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले लोगों को बेटे के मान और सम्मान और उसके हिस्से की बात लोगों तक पहुंचाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुझको इज्जत न किसी नेता ने दिया है, तुझको इज्जत न किसी न्यूटन ने दिया है, तुझको इज्जत दुनिया के किसी रहनुमा ने नहीं दिया है, इज्जत मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। और इतनी इज्जत दी